آغاز میں آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں، بس فیصلہ کچھ پل دور۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر دوسرے روز سماعت شام 7 بجے تک جاری رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلا علی ظفر اور حامد خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ اکبر ایس بابر کے وکیل احمد حسن شاہ نے بھی اپنے دلائل پیش کیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے جواب الجواب دلائل دیے اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں حسین چودھری، ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول دیکھ رہے ہیں، کیا سرگرمیاں ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بلہ ملے گا یا نہیں، اس کیس کا آج میراتھن جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ گزشتہ روز بھی کافی طویل سماعت ہوئی تھی اور آج صبح 10 بجے سماعت کا آغاز ہوا تھا اور 7:15 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کچھ دیر بعد مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا، لیکن 8:30 بجے عدالتی عملے کی جانب سے بتایا گیا کہ 1 گھنٹے بعد یعنی کہ 9:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا اور اب چونکہ 9:30 ہونے والے ہیں تو کچھ دیر بعد ہی جو ہے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو بلے کا نشان تھا وہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا گیا تھا۔ ڈویژن بینچ کی جانب سے آج تفصیلی فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا اور انہوں نے کافی زیادہ اس میں آبزرویشنز بھی دی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی نہیں ہے۔ اور مخدوم علی خان کی جانب سے آج دلائل میں جواب الجواب دلائل میں انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو جو اختیار ہے اس کو کالعدم قرار نہیں دیا پشاور ہائی کورٹ نے، تاہم وہ غیر مؤثر جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم نے اپیل دائر کی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کو معطل کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کل سے سماعت کا آغاز کیا تھا۔ کل پورا دن سماعت رہی اور پی ٹی آئی کی جانب سے کل ہم نے دیکھا کہ حامد خان جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، اسی طرح بیرسٹر گوہر جو ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ خود بھی تھے، اسی طرح جو چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے نیاز اللہ نیازی وہ بھی پیش ہوئے تھے اور آج بیرسٹر علی ظفر خود پیش ہوئے کیونکہ کل وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے، وہاں ایک کیس کی سماعت میں موجود تھے لیکن وہاں سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہوئی، تو کل بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ تو چیف جسٹس نے انہیں کہا تھا کہ وہ آج ہر صورت سپریم کورٹ آئیں، جو ہے وہ ہم انہیں سننا چاہیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے آج خاصے طویل دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور جو پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہوئے ہیں اور باقاعدہ نامینیشن پیپر جاری کیے گئے ہیں۔ جہاں تک اکبر ایس بابر کا تعلق ہے تو یہ بتایا گیا کہ 2018 میں ان کی رکنی 2011 میں جو ہے وہ معطل کر دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی، تاہم اکبر ایس بابر کی جانا گیا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا تھا اور وہ پی ٹی آئی کے بانی جو رہنما ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، نہیں دی گئی۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، جو ان کے وکیل تھے احمد حسن شاہ ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اور کہا گیا کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے جو ان کے رکن تھے ارکان تھے ان کے ساتھ جو G8 میں سیکریٹریٹ ہے پی ٹی آئی کا وہاں پر گئے اور جا کے نامینیشن پیپر لیے لیکن انہیں نامینیشن پیپر نہیں دیے گئے۔ جو چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے نیاز اللہ نیازی، انہوں نے یہاں پر دن کو جب بات کرنا چاہی تو چیف جسٹس نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کے وکیل جو ہیں بیرسٹر علی ظفر وہ دلائل دے رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کافی گرمی بھی ہوئی آپس میں اور کافی تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا جس پر چیف جسٹس کافی برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تاہم اس دوران حامد خان اور بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے وہ روکا اور کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج کی سماعت کے دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور تھے وہ روسٹم پر ہی موجود تھے، تو انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں، حملہ ہوا ہے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور کچھ دستاویزات جو ہے وہ لے گئے ہیں، میرے بیٹے کو بھی مارا گیا اور بانجے کو بھی مارا گیا ہے، لہٰذا میں فوری طور پر نکلوں گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا بیرسٹر گور یہاں سے F7 اپنے گھر گئے اور کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر جو ہے وہ کچھ لوگ گئے ہیں، 4 گاڑیاں جو ہے وہ آئی ہیں اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، ہراساں کیا گیا ہے، ان کے بیٹے بانجے اور ان کی اہلیہ پر تشدد کیا
کیا گیا ہے اور کچھ اہم دستاویزات جو ہیں وہ وہاں سے لے کر چلے گئے ہیں. اس پر وہ کافی ان کو کنسرن تھے. وہ یہاں پر جب واپس پہنچے تو کافی وہ پریشان بھی نظر آ رہے تھے. دوبارہ وہ روسٹم پر آئے. چیف جسٹس نے ان سے پوچھا. اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو عامر رحمان ہے ان کو چیف جسٹس نے روسٹم پر طلب کیا اور کہا کہ اس معاملے کا حل نکالیں, جس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کو جو ہے وہ بلایا اور ساتھ ساتھ سیکرٹری داخلہ کو بھی کہا. آئی جی اسلام آباد فوری طور پر سپریم کورٹ پہنچے اور ان کی جانب سے بتایا گیا, وضاحت دی گئی کہ ہمیں پولیس کو جو ہے وہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جب بیرسٹر گور کے گھر پر پولیس گئی ہے ریڈ کرنے کے لیے تو انہیں اشتہاریوں کے حوالے سے کوئی خبر تھی, لیکن جب ہمیں پتہ چلا, پولیس کو پتہ چلا کہ وہ بیرسٹر گور کا گھر ہے تو پولیس فوری طور پر واپس آ گئی. کوئی تشدد نہیں ہوا. تاہم اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے آئی جی کو کہا کہ آپ ان کے گھر جائیں اور معاملہ جو ہے وہ حسین احمد چودھری ہمیں اس متعلق تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کے وقت میں تیسری بار توسیع کر دی. وقت رات 10:30 بجے تک بڑھا دیا گیا. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سپریم کورٹ فیصلے کے پیش نظر مقررہ وقت میں توسیع کی گئی. اس سے پہلے وقت رات 7 بجے تک بڑھایا گیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس سے پہلے بلے کا نشان نہ ملنے کی صورت میں پی ٹی آئی کا ہنگامی پلان بی سامنے آیا. بلے باز کے نشان کے ساتھ تمام قومی اور صوبائی امیدواروں کو پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جاری کیے. ٹکٹ چیئرمین پی ٹی آئی نظریاتی اختر اقبال ڈار کی جانب سے جاری کیے گئے. پارٹی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان بلے باز الاٹ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے اعلامیے میں امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے ریٹرننگ افسروں کے دفتروں میں ٹکٹ جمع کرا کے اس کی وصولی کی رسیدیں لیں. پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اختر اقبال ڈار کی پریس کانفرنس. کہا الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کوئی امیدوار کسی دوسری پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ ایشو کیے ان سے کوئی تعلق نہیں. کہ امیدواران پی ٹی آئی این کے ٹکٹ لے کے آروز کے پاس جا رہے تھے. ہم آروز کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے امیدواران کی لسٹیں بھی جاری کریں گے. کون سا کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارا, ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن نے آرڈر دے دیا نا کہ کسی پارٹی کا کارکن, کسی پارٹی کا امیدوار کسی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا. وہی آر ریئل پی ٹی آئی. ایک معاہدہ ہے, اس پر آپ کے یہ دستخط ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے کوئی دستخط نہیں جی, میرے نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو ڈرائی کر رہے ہیں. یہ جو ٹکٹوں نے ایشو کی ہیں میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کہتے ہیں اختر اقبال ڈار نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جس پر باقاعدہ دستخط ہیں. پہلے زیادہ سیٹیں مانگی, بعد میں شیخوپورہ کی 4 سیٹوں پر راضی ہو گئے. اختر اقبال ڈار کی پریس کانفرنس کی حقیقت جانتے ہیں. ان کو اغوا کیا گیا, بعد میں بیان دلوایا گیا. پی ٹی آئی کے خلاف معلوم نہیں پریس کانفرنس کا سلسلہ کب تک ختم ہوگا. پی ٹی آئی کے خلاف مسلسل مہم چلائی جا رہی ہے. اقبال صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ ساری بات چیت ان کے ساتھ کی. پہلے انہوں نے بہت زیادہ سیٹس کی ڈیمانڈ کی اور پھر انہوں نے خود ہی اپنا جو تھا سٹانس وہ بدلا. انہوں نے کہا کہ صرف 4 سیٹیں دے دیجیے اور وہ 4 کی 4 سیٹیں جو تھی وہ شیخوپورہ میں تھی, جو کہ ہم نے ان کو دی. یہ بیٹھ کے انہوں نے ہمارے چیئرمین صاحب کے ساتھ جو ہمارے ٹکٹس تھے ان کو سائن کیا. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. بالکل وہی ہوا ہے جو کہ باقی پریس کانفرنسز سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے اور پھر ان سے یہ زبردستی بیان لیا گیا. مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو جن کو ٹکٹس ملے ہیں, ٹکٹ ہولڈرز کو ٹکٹس جو ہے وہ جمع نہیں کروانے دینا. بالکل ویسے ہی جیسے کہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے کا وقت ان کو نامینیشن پیپرز نہیں جمع کرانے دیے جا رہے. الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. پی ایم ایل این کے گھر کا بندہ یہ جو چیئرمین ہے. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی کے درمیان مبینہ معاہدے کی کاپی سامنے آ گئی. پی ٹی آئی ذرائع نے دونوں جماعتوں کے درمیان معاہدے کی تصدیق کر دی. معاہدے کے مطابق بلے کا نشان برقرار رہا تو دونوں جماعتیں بلے کے اسی پر الیکشن لڑیں گی. بلے کا نشان چھین لیا گیا تو دونوں جماعتیں بلے باز کے نشان پر الیکشن لڑیں گی. جہاں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا وہاں پی ٹی آئی نظریاتی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. معاہدے کے تحت پی ٹی آئی نظریاتی 7 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. اختر اقبال ڈار تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہیں تو شامل کیا جائے گا.
پی ٹی آئی نظریاتی کے عہدیداروں کے لیے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات ضروری ہوں گی. کوئی بھی ممبر پی ٹی آئی میں آئے تو نظریاتی ڈی سی کی کارروائی نہیں کرے گی. دونوں جماعتوں کے درمیان معاہدہ 30 دسمبر 2023 کو ہوا. تو ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں، بس فیصلہ کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا. سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر آج دوسرے روز بھی سماعت جاری رہی. سماعت شام 7 بجے تک جاری رہی. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. اس بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی کے وکلا علی ظفر اور حامد خان نے اپنے دلائل مکمل کیے، جبکہ اکبر ایس بابر کے وکیل احمد حسن شاہ نے بھی اپنے دلائل پیش کیے. الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے جواب الجواب دلائل دیے، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور 9:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ فیصلہ کو سنا دیا جائے گا. آج دوسرا روز تھا اس سماعت کو. شام 7 بجے تک یہ سماعت جاری رہی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، اور بس کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلے کو سنا دیا جائے گا. سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور دوسرے روز سماعت جاری رہی. شام 7 بجے تک چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. بالکل، اور اسی حوالے سے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کے وقت میں اب تیسری بار توسیع بھی کر دی ہے، اور یہ وقت رات 10:30 بجے تک بھی بڑھا دیا گیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے کے پیش نظر مقررہ وقت میں توسیع کی گئی ہے، تو پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں، فیصلہ بس کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا. یہ محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ، جس کو اب سنایا جائے گا. سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر دوسرے روز بھی سماعت شام 7 بجے تک جاری رہی. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی. بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی کے وکلا علی ظفر اور حامد خان نے اپنے دلائل مکمل کیے. اکبر ایس بابر کے وکیل احمد حسن شاہ نے بھی اپنے دلائل پیش کیے. الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے جواب الجواب دلائل دیے، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اب کچھ ہی لمحوں بعد بس کچھ ہی پل میں یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کے وقت میں اب تیسری بار توسیع کی ہے، اور اس سے پہلے وقت رات 7 بجے تھا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں انتخابی نشان کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت جاری رہی. پھر الیکشن کمیشن نے وقت میں توسیع کرتے ہوئے رات 9 بجے کا وقت مقرر کیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کی جانب سے گفتگو کی گئی، آپ کو وہ سنواتے ہیں. دیکھیں اگر انشاءاللہ مل جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا جو بلہ ہر کینڈیڈیٹ بلے پہ لڑے گا الیکشن. بتائیے گا بلے کے نشان کو لے کر ملے گا سر، بلے کے نشان کو لے کر تھوڑا سا بتائیے گا بلے کے نشان کو لے کر کنٹروورسی کیوں کی؟ سر ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پارٹی پاپولر بہت ہے، زیادہ پاپولر ہو گئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بر ظفر کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی گئی. سپریم کورٹ کے باہر کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. محفوظ کیا گیا تھا تقریباً 7 بجے اس فیصلے کو، جس کے بعد یہ بتایا گیا 8:30 بجے یہ خبر آئی کہ 9:30 بجے اس فیصلے کو سنایا جائے گا. تو آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ 10 بجے سماعت کا آغاز ہوا اور تقریباً 9 گھنٹے یہ سماعت جاری رہی، اور سب کو انتظار ہے، سب منتظر ہیں اس فیصلے کے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، کچھ ہی دیر بعد اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا. عبدالقادر ہمارے نمائندے سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، تفصیل آگاہ کریں گے. کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت عبدالقادر، کیا ماحول ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر اس وقت میں موجود ہوں. پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں بیرسٹر علی ظفر وہ کچھ دیر پہلے یہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اس امید پر روانہ ہوئے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے اور وہ اپنا آگے کا لائحہ عمل طے کریں. لیکن ابھی تک فیصلہ آنے کا سب انتظار کر رہے ہیں. 9:30 بجے تک کا وقت بتایا گیا تھا کہ بینچ 9:30 بجے بیٹھے گا اور بلے کی قسمت کے حوالے سے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا. تاہم ابھی 9:30 سے اوپر کا وقت ہوا جاتا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، لیکن انتظار کیا جا رہا ہے. کورٹ روم کے اندر بھی باہر بھی صحافیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. وکلا کی ایک بڑی تعداد واپس روانہ ہوگی گھروں کو، کیونکہ 9:30 بجے تک کا وقت ہے. سردی بھی یہاں پہ بڑھ رہی ہے، لیکن میڈیا نمائندگان کی ایک بڑی تعداد پھر یہاں پر موجود ہے. سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی تعداد موجود ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے ججز کے آنے کا کہ وہ آئیں اور فیصلہ سنائیں. 9:30 بجے تک کا وقت تھا. کچھ ہی دیر میں 3 رکنی بینچ بیٹھے گا اور بلے کے کیس کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر. تو
यकीनन सब लोग मुंतज़िर हैं इस फैसले के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ ही देर बाद इसका फैसला हो जाएगा, फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत का जो फैसला है उसको महफूज किया गया। अब से कुछ देर पहले 7 बजे इस फैसले को महफूज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील दायर की गई थी, जिसकी आज दूसरे रोज समाअत हुई। समाअत सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम 7 बजे तक ये समाअत जारी रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत कर रहा है और इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहां पर पेश हुए, जिसमें अली जफर और हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन शाह ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए। इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए। मखदूम अली खान ने जवाबुल जवाब दलाइल दिए, जिसके बाद फैसले को महफूज किया गया था। बिल्कुल, पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, बस फैसला कुछ पल दूर। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज समाअत शाम 7 बजे तक जारी रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। पीटीआई के वकला अली जफर और हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन शाह ने भी अपने दलाइल पेश किए। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने जवाबुल जवाब दलाइल दिए, जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया है और अब जैसे यहां पर जजेस आएंगे तो ये फैसला सुनाया जाएगा। सब मुंतजिर हैं इस फैसले के हवाले से और इसी फैसले के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में तीसरी बार तौसी भी कर दी। वक्त रात 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सुप्रीम कोर्ट फैसले के पेश नजर मुकर्ररा वक्त में तौसी की गई। इससे पहले वक्त रात 7 बजे तक बढ़ाया गया। ताहम इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी रही। फिर इलेक्शन कमीशन ने वक्त में तौसी करते हुए रात 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमले की जानिब से 9:30 बजे तक फैसला सुनाने का ऐलान किया और अब इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि ये महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा। इसके पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार इजाफा करते हुए इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का तस्करा। बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़कर घर रवाना हुए। वापस आकर अदालत को अहवाल भी बताया। बैरिस्टर गौहर ने घर के अंदरूनी मनाजिर जारी कर दिए। कहा, मेरी अहलिया, बेटे, भतीजे और मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार कंप्यूटर और दस्तावेजात भी ले गए। सारा सामान भी तोड़ दिया गया। उस पे मारे, ये सारा दिखा। ठीक, इस बच्चे को अटकड़ियां लगाइए। आपको अटकड़ियां लगाए? ना अवली ما تقولي بها فاياستا अमल जीव वालों जामी उसने बोली देखो मेरे बेटे को मारा है। बैरिस्टर गौहर अली के घर पर पुलिस का छापा। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद को अदालत बुला लिया। बराह रास्त समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आईजी साहब आप इस वाक़े से मुतालिक मालूमात रखते हैं? जिस पर आईजी ने बताया कि इतला के मुताबिक इश्तहारी मुल्जिमान के लिए छापा मारा गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, कौन है वो इश्तहारी जिसे पकड़ने गए थे? आईजी ने कहा, उन्हें इल्म नहीं, मुकामी थाने को इल्म है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, फौरी तौर पर सुने और कार्रवाई करें। गौहर साहब को लेकर उनके घर जाएं और मालूमात इकट्ठी करें, फौरी तौर पर जाएं। ये हमारी तरजीह है। अगर बैरिस्टर गौहर मुतमईन ना हो तो फिर हमारे पास आएं। Serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. Do you know what has happened or not? आप क्यों गए थे इनके घर? पुलिस की एक पार्टी ने वहाँ पे रेड किया है। क्यों? और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है। लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ। जी सर। आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए। And if Gaur Sahib is not satisfied, then Hamid Khan Sahib, you can convey the thing or he can directly. So it would be better अगर आप कर लें, ठीक है? आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद के बैरिस्टर गौहर के घर आमद अहले खाना की शिकायत सुनने के बाद मामले को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। बोले, इसी गली में एक और इश्तिहारी मुल्जिम था, घर के नंबर की वजह से गलत फहमी हुई।
गौहर साहब की जो भी शिकायत है वो हमने सुनी है। मैं पुलिस की एक पूरी टीम उस सारे क्राइम सीन को देख रही होगी जहाँ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाकयात हुए हैं। एसपी जो हैं सिटी अलीम खान वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन की निगरानी करेंगे, जो बैरिस्टर साहब उनको भी साथ रखेंगे। तो इसी गली में ही एक और पीओ है जिसके वो घर के नंबर की कोई गलत फहमी है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे भी तो ये जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती हम उसको वाज़ेह तौर पे नहीं बता सकेंगे। लेकिन इसी गली में ही एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था जिसको देख रहे हैं। पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, बस फैसला कुछ पल दूर है। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज ये समाअत हुई और अब इस समाअत में जो फैसला महफूज किया गया उसका इंतजार किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ही ये महफूज फैसला सुना दिया जाएगा। तो अब सबको इंतजार है इस फैसले का कि पीटीआई को बल्ला मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये फैसला अब कुछ ही पल दूर है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि 3 रुकनी जो बेंच है उसने समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। पीटीआई के वकला अली जफर और हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन शाह ने भी अपने दलाइल पेश किए। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने जवाबुल जवाब दलाइल दिए, जिसके बाद इस फैसले को महफूज कर लिया गया है। जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से जब फैसला महफूज किया गया और उसके बाद कहा गया कि तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत भी की। काजी फाइजीसा की जानिब से ये भी कहा गया आज सुबह 10 बजे इस समाअत का आगाज हुआ था। शाम 7 बजे तकरीबन ये समाअत जारी रही, जिसके बाद इस फैसले को महफूज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यानी बैरिस्टर अली जफर ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उनकी जानिब से क्या कहा गया एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। देखें अगर इंशाल्लाह मिल जाता है तो फिर वो हमारा जो बल्ला हर कैंडिडेट बल्ले पे लड़ेगा इलेक्शन। कैसे बताइएगा बल्ले के निशान को लेकर मिलेगा सर, बल्ले के निशान को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों की जा रही है? थोड़ा सा बताइएगा बल्ले के निशान को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों की जा रही है? सर हमारा कसूर ये है कि हम पार्टी पॉपुलर बहुत है, ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी और इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में तीसरी बार तौसी कर दी। वक्त रात 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सुप्रीम कोर्ट फैसले के पेश नजर मुकर्ररा वक्त में तौसी की गई। इससे पहले वक्त रात 7 बजे तक बढ़ाया गया था। ताहम इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी रही। फिर इलेक्शन कमीशन ने वक्त में तौसी करते हुए रात 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमले की जानिब से 9:30 बजे तक का फैसला सुनाने का ऐलान किया गया, जिसके पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार इजाफा करते हुए इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हुई आज सुबह से और शाम 7 बजे तक जारी रही। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने जवाबुल जवाब दलाइल भी दिए, जिसके बाद फैसले को महफूज किया गया। अब बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, आपको वो सुनवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। गौहर साहब सुना है आपको आपके आरओ ने चैनक का निशान अलॉट कर दिया। देखो अभी 9 बज गए। यस मुझे भी ऐसी खबर आई है, लेकिन पता नहीं है कैसे अलॉट करते, अपने तरफ से देते, कोई भी अलॉट करते। इंतखाबी निशान अलॉट करने से मुताल्लिक ये केस और तीसरी बार तौसी हुई है। बैरिस्टर गौहर जो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से क्या कहा गया एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। गौहर साहब सुना है आपको आपके आरओ ने चैनक का निशान अलॉट कर दिया। देखो अभी 9 बज गए। यस मुझे भी ऐसी खबर आई है, लेकिन पता नहीं है कैसे अलॉट करते, अपने तरफ से देते, कोई भी अलॉट करते। बैरिस्टर गौहर जो कि गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को महफूज कर लिया गया है और जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद होंगे और पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा अब से कुछ देर बाद इसका फैसला सुना दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज समाअत शाम 7 बजे तक जारी। बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में तीसरी बार तौसी कर दी है। इस पर बात करते हैं जाहिद मशवानी से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तीसरी मरतबा इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त जो है वो बढ़ाया है और अब 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और शेड्यूल के मुताबिक टिकट जमा कराने का और अलॉटमेंट का जो वक्त था इंतखाबी निशान का वो पहले 4 बजे था, फिर उसके बाद रात 7 बजे तक ये वक्त बढ़ाया गया। उसके बाद
9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया और उसके बाद तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रात 10:30 बजे तक का ये वक्त जो है अब मुकर्रर किया गया है और अब इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट 10:30 बजे तक कराई जा सकेगी। और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस वक्त में तोसी की गई। जी ठीक है, जाहिद हमें अपडेट करें तो इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में तीसरी बार तौसी कर दी और ये वक्त रात 10:30 बजे तक अब बढ़ा दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सुप्रीम कोर्ट फैसले के पेश नज़र मुकर्ररा वक्त में तौसी की गई और इससे पहले ये वक्त रात 7 बजे तक बढ़ाया गया था। ताहम इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी रही और अब इस फैसले का जो वक्त है वो 10:30 बजे तक कर दिया गया है। और सबको इंतजार है इस फैसले का। अब से कुछ देर बाद ही इस फैसले को सुना दिया जाएगा और जब ये समाअत शुरू हुई सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक ये समाअत जारी रही। राजा मोहसिन एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त कमरा अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दीगर वकला हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी कुछ स्टाफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ये ऐलान किया गया था अदालती अमले की तरफ से कि 9:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। ताहम अब 9:50 हो चुके हैं, अभी तक जो जजेस हैं वो कमरा अदालत में नहीं पहुंचे। आज एक तवील समाअत की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की तरफ से, तफसीली तौर पर मुआवनत की। आज सबसे पहले बैरिस्टर अली जफर ने अदालत की, उसके बाद हामिद खान एडवोकेट ने भी अहम नुकात पर दलाइल दिए अदालत में। उसके बाद अकबर शेर बाबर के जो वकील हैं अहमद हसन एडवोकेट, उन्होंने भी अदालत की मुआवनत की। फिर दरख्वास्त गुजार जो थे जिसमें नौरीन फारूक खान समेत जो दीगर दरख्वास्त गुजार थे जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर, उन्हें भी अदालत ने सुना। उसके बाद ये तवील समाअत जब मुकम्मल हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो वकला थे उनका बेहतरीन मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि अब हमें सांस लेने दें और अब से कुछ देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। कुछ देर पहले अदालत की जो अदालती अमला था उसकी तरफ से ये आगाह किया गया कि 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला सुनाएगा। अब कमरे अदालत में इंतजार किया जा रहा है कि जजेस कब आते हैं और जब जजेस कमरे अदालत में आएंगे तो उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला बराह रास्त बजरिया वीडियो लिंक नशर भी किया जाएगा। इस वक्त जो वकला हैं वो कमरा अदालत में पहुंचना शुरू हो गए हैं और किसी भी वक्त जजेस भी कमरा अदालत में आएंगे तो ये जो अहम तरीन केस है पाकिस्तान की इलेक्टोरल जो हिस्ट्री है उसका फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने आज तकरीबन 3 दफ़ा जो इंतखाबी सिंबल के हवाले से पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने का जो वक्त है वो भी एक्सटेंड किया है और शायद उसकी वजह भी यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सियासी जमात का जो मामला है वो इस वक्त पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त अब फैसला सुना सकती है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये पार्टी सिंबल के हवाले से जो सर्टिफिकेट जमा करवाने का वक्त है इसको एक्सटेंड कर रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद जो जजेस हैं वो कमरा अदालत में आएंगे और ये जो अहम तरीन केस है इसके हवाले से फैसला सुनाएंगे। इस केस के फैसले से ही ये मालूम होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान के साथ इन इंतखाबात में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है उसे मंजूर करे। ठीक है राजा मोहसिन, आप हमारे साथ ही रहिए। अब इस वक्त वकला ने वहां पर जाना शुरू कर दिया है और कुछ ही लम्हों बाद जजेस भी वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये महफूज किया गया फैसला सुनाया जाएगा। तो पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, बस फैसला कुछ ही पल में हो जाएगा। अच्छा राजा मोहसिन, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अमले की जानिब से कुछ सर्टन टाइम बताया गया है कि किस वक्त तक जो है ये फैसला सामने आ जाएगा, कुछ इस तरह की खबर है आपके पास? देखिए, कोर्ट स्टाफ की तरफ से ये आगाह किया गया था कि 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हमने देखा मुख्तलिफ जब इस तरह के केसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे अहम कानूनी नुकात होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है बारीकी से। तो आमतौर पे हमने देखा जो इस रिसेंटली कुछ इन सालों के दौरान जो बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए जिसमें एक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से एक अदम एतमाद का जो वोट के हवाले से केस था, स्पीकर रूलिंग केस के नाम से जो काफ़ी मशहूर भी हुआ। इसी तरह एक वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था
इसी तरह आर्टिकल 63 है और मुख्तलिफ जो बड़े केसेस इस अरसे में आए, तो जो एक गिवन टाइम होता है उससे आमतौर पे ये प्रैक्टिस देखी रही है, ये देखा गया है कि थोड़ा सा वक्त ऊपर हो जाया करता है। तो अब क्योंकि बिल्कुल तैयार हैं सब लोग फैसला सुनने के लिए, कमरे अदालत में मौजूद हैं और जो वकला बाहर गए थे अब से कुछ देर पहले क्योंकि तवील समाअत हुई थी, तो वो भी अब वापस कमरे अदालत में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकला भी पहुंच चुके हैं अंदर वापस राजा मोहसिन कमरे अदालत में? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी कानूनी टीम है और उनका एक पूरा लॉ विंग है, तो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी जो कुछ अफसरान हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत में वापस पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि जो दीगर जो लोग हैं वो भी अब कमरा अदालत में पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि फैसला पहले जब रिजर्व किया गया तो उस वक्त ये कहा गया था कि कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा, फिर बाकायदा तौर पर अदालती अमले की तरफ से 9:30 बजे का वक्त दिया गया। और अब क्योंकि किसी भी वक्त जो जजेस हैं वो कमरा अदालत में आएंगे, चीफ जस्टिस ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी कि वो बड़ी बेहतरीन मुआवनत की गई है और बहुत कुछ जाहिर है वो सोचने पर भी जब वकला अहम नुकात की तरफ निशानदेही करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों पर जजेस जो है वो आपस में मुशावरत भी करते हैं, लॉ पॉइंट्स भी देखे जाते हैं, क्वेश्चंस ऑफ लॉ भी देखे जाते हैं, फैक्ट्स को भी देखा जाता है, आइन और कानून, इलेक्शन एक्ट, फिर इस मामले में पार्टी आइन भी इन्वॉल्व है, ये तमाम चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो अब यकीनन जब ये जजेस की मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा, जब मुख्तसर हुक्मनामा तैयार हो जाएगा, फिर जजेस कमरा अदालत में आएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। तवील समाअत थी, गुज़िश्ता रोज भी ये तवील समाअत हुई, आज भी सुबह 10 बजे इस केस की समाअत का आगाज हुआ। बीच में मुख्तलिफ औकात में वक्फे भी किए गए, पहला लंच ब्रेक किया गया, उसके बाद एक और वक्फा भी अदालत की जानिब से किया गया। तो तवील समाअतें हुई थी। आमतौर पर प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में ये रही है कि हफ्ते के रोज मुकदमात की समाअत नहीं की जाती, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्योंकि इंतखाबात से मुताल्लिक मामला है और एक अहम मामला है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं जो इस केस को सुन रहे हैं, जो बेंच इस केस को सुन रहा है, वो जो अपना वीकेंड पर भी, हफ्ते को भी ये केस सुनेगा और इस केस को कंक्लूड करेगा। और यही हुआ, ये केस सुना गया। एक मौके पर जो हामिद खान एडवोकेट हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिन्होंने पीटीआई की तरफ से दलाइल भी दिए आज उन्होंने अदालत से इस समाअत के आगाज पर गुज़िश्ता रोज ये इस्तदा भी की थी कि मामले को पीर के लिए रख लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये अहम मामला है, इंतखाबात सर पे हैं, इसको ज्यादा लटका नहीं सकते और अगर मंडे तक लेके जाना है तो फिर हमें जो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो फैसला है, उसे सस्पेंड करना पड़ेगा। और उसको सस्पेंड करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं होगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में ही पीटीआई को इंतखाबी निशान बैट वापस किया गया था। तो इस पर हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि ठीक है, फिर हम दलाइल देंगे। अब तवील दलाइल हुए, वकला की जानिब से भरपूर अंदाज में अदालत की तमाम जो अहम नुकात थे उन पर मुआवनत की गई, अदालती जो सवालात थे बेंच की तरफ से उनके जवाब भी दिए गए। तो अब फैसले की जो घड़ी है वो आ पहुंची है और कुछ ही देर में जो जजेस हैं वो कमरा अदालत में आएंगे और इस चीज़ का फैसला सुनाएंगे कि क्या इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान बैट, जो उनका रिवायती इंतखाबी निशान है, क्या वो उनके पास होगा या नहीं होगा, इस हवाले से फैसला सुनाएंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर आया था जब पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था और इंतखाबी निशान बैट और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला उनके हक में किया था। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जुमे के रोज ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी और इस अपील को जो है वो फौरी तौर पर नंबर भी अलॉट किया गया था, इस पर बेंच भी तश्कील दिया गया था और इस पर फिर समाअत भी खासी तवील हुई। पहले गुज़िश्ता रोज एक तवील समाअत हुई, फिर आज जो पीटीआई के वकला थे उन्हें सुना गया। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं मखदूम अली खान, उन्होंने अपना जवाब भी दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन और उनके वकला से पूछा कि अगर किसी की कोई बात रह गई है तो वो भी बताएं। तसल्ली से और तफसील से तमाम लोगों को सुना गया, तमाम नुकात पर उन्होंने मुआवनत की तमाम फरीकैन के वकला ने। तो उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था और इस वक्त तमाम ही लोग जो कमरा अदालत में मौजूद हैं, जिनमें बिलखुसूस जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, दीगर जो वकला हैं, जो कानूनी टीम है, इलेक्शन कमीशन की जो हुकाम हैं, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कुछ अमला है, मीडिया की एक खासी बड़ी तादाद इस वक्त कमरा अदालत के अंदर और बाहर मौजूद है। ये तमाम ही लोग इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। आज कमरा अदालत में चेयरमैन
PTI बैरिस्टर गौहर खान से ये सवाल भी किया गया, क्योंकि अब मुख्तलिफ जो रिटर्निंग अफसरान के पास ये इतलात भी आ रही हैं कि उन्होंने PTI ठीक है, राजा मोहसिन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं, इस हवाले से फैसला अब कुछ लम्हों दूर है। तो PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं, फैसला बस कुछ पल दूर है। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज समाअत शाम 7 बजे तक जारी रही। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस।